नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे शुणिबा उपन्यास प्रेमिकार आउ गोटे भाग। ए सबु कथा मते आगरु काहींकि सेमाने मने पकाई देई नथिले ना सेमाने मने पकाई देइथिले आउ मु मने रखि पारि नथिली। से सबु कथा मु शुणिथिली, सबु कथा किंतु विश्वास करि नथिली। आईएएस बर मिलिबा कथा मोर आदौ विश्वास होई पारि नथिला। सेतेबेले अनेक ओडिया फिल्म हेउथिला, सेथिरे अभिनय करिबा पई मते सुजोग मध्य मिली पारे। मोर अभिनय दक्षता मध्य मंद नुहे, किंतु सेथि पई कोन मो निज बापा बो अनुमति देबे? से प्रस्ताव को मध्य मु मने मने बातिल करिदेली। किंतु बांधवीर सेई कथा आपणक ठारु जहा पाइबार कथा पाई सारिछि, आउ अधिक किछि पाइबार नाही। मु कोनोसी लोक को विवाह कले मध्य छुआ पिलार मां होई पारे, एई कथा मो मनरे 3-4 दिन धरी अनुरणित होइथिला। निबंध परे आपण देखा करने को बारण करथिले, लिखिथिले विवाह परे जेतेबेले नीति देखा हेबो, एई कई दिन देखा न हेबार दुख सही जाओ, पाठपढ़ारे एकाग्रचित्त हुओ। गत थर भली जेपरि मोर बदनाम न हुए। चिठीपत्र मध्य एक प्रकार बंद हो जाइथिला। आपण विवाह आयोजन रे खूब बोध हुए व्यस्त थिले। आपणक सहित जोगसूत्र प्राय एक प्रकार तुटी जाइथिला। मु ए पाख कथा शुणुथिली, से पाख खबर मो पाखरे पहुँचु नथिला। जो माने आपणको विवाह कले सुखी हेबी नाही बोली मते बुझाउथिले, से माने मध्य मो विरुद्ध रे अनेक कथा आपणको कान पाखरे पहुँचाई देउथिले। मो स्थानीय अभिभावक आउ मो संपर्क रे अनेक कुश्चित कथा आपणको कुहा जाइथिला। केउ केउ तारीख रे केबे तांको स्त्री को अनुपस्थिति रे मु तांको घर को जाइछि, से तारीख मध्य से माने आपणको देबाको भूली नथिले। आपण मो भली निर्बोध नथिले। जो जो तारीख रे मो स्थानीय अभिभावक दरखास्त दे हॉस्टेल बाहर को जाइथिली, से तारीख सहित आपणक सह मोर देखा होइतिबार तारीख प्राय मिसी जाइथिला। आपण से सबु अपप्रचार शुणी मध्य विश्वास करि नथिले, किंतु एते घनिष्ठता सत्वे मध्य आपण तारीख सबु मिलाई देखिबार आवश्यकता अनुभव करिथिले। चिठीरु से कथा पढ़ी मु मन भरी कांदिथिली। मो विश्वास रो जो घरे निया लागिबाको आरंभ करिथिला, तापरे दिने हठात नंदिता झड़ भली आम लेडीज हॉस्टेल रे पहुँचिला। मो बांधवी मानक सम्मुखरे मते प्रश्न कला, तू कौन तांको विवाह करबाको शेष सिद्धांत करि सारिछु? मु कहिली, निबंध सरी जाइछि, बाहाघर तिथि मध्य स्थिर हो जाइछि। मोर बीएससी परीक्षा परे परे बाहाघर। मो कथा सुनी नंदिता हो हो होई हसी उठिला, कहिला, बाहा होई पारु, किंतु दुहे केही सुखी हेबो नाही। प्रेम करिबा टिकस पड़े नाही। बाहा होई घर संसार करबाको हेले टंका आवश्यक। तो पई सुख किनिबा सकाशे तांकर टंका काहे? किंतु विवाह परे से कहिसंती गोटिए भल चाकरी जोगाड़ करि नेबे। कोनोसी दिन से भल चाकरी करिवे नाही। से एभली एक चाकरी चाहंती जेउठी अन्य काहा पाखरे मुंड नुआई कान कुंडाई ठिया हेबाकू पड़िबो नाही। सेथि पई से डेपुटी कलेक्टर चाकरी मध्य ग्रहण कले नाही। जदि बा से केबे भल चाकरी करंती, सेथिरे उपुरी नथिबो। उपरकू उठिबा पई मुंड नुआई कान कुंडाइबार कला कौशल तांकू जणा नथिबो। तमे दुहे जाक दुईटी निम्न मध्यवित्त परिवारर पुओ झियो। दुईटा जीरो मिसिले कोनोसी लाभप्रद गाणितिक संख्यार उत्पत्ति हुए नाही। तू तांकू विवाह कले निज जीवन को नष्ट करिबू, तांकर मध्य कोनोसी उपकार करिबू नाही। तो आगरु तांको सहित मोर परिचय, मु तांकू भल करी जाने। दुईटा शून्य मिसिले कोनोसी लाभप्रद गाणितिक संख्यार उत्पत्ति हुए नाही। आपणक भली मु मध्य एक निम्न मध्यवित्त परिवारर कन्या। एई कथापदक मो देहरे तीक्ष्ण तीर भली बिद्ध होईगला। रूप और गुणरे नंदिता ठारू मु थिली अनेक ऊर्ध्वरे, किंतु पारिवारिक आभिजात्य आउ धन संपत्ति दृष्टि मु थिली खूब तले। नंदिता मो मनर सेई दुर्बलता उपरे चरम आघात करिगला। मु बुझीगली, आपणको विवाह कले कोनोसी दिन ऐश्वर्यर मापकाठी मु नंदितार समकक्ष हेबी नाही। आपण निजे मते चाकरी करबाकू देबे नाही, किंबा निजे एभली कोनोसी बड़ चाकरी करिवे नाही जेउथिरे कला टंका पाइबार सुजोग थिबो। कारण नंदिता आउ जहा ठीक कहू कि न कहू, मुंड नुआई कान कुंडाइबार अभ्यास जे आपणकर नाही, से विषय तार अनुमान निर्भुल। आपणक टंका रोजगार करिबार अक्षमता संपर्क रे मु जेतिकी जेतिकी निसंदेह होउथिली, नंदितार कथा मते सेतिकी सेतिकी सठिक मने पकाई देउथिला। सांसारिक जीवन रे टंकार आवश्यकता केते बेसी, से कथा मो बापांक अवस्था देखि मु जानि जाइथिली। मागु भाई साहाय्य करि नथिले, सान भाईर पाठपढ़ा बोध हुए अधारु बंद हो जाइतांता। आपणक चिठीर भाषारे मु एते आत्मविस्मृत हो जाइथिली जे विवाहिता जीवन रे टंकार आवश्यकता कथा मोर मने नथिला।
ନନ୍ଦିତା ସେଇ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇ ମୋତେ ବୟସ୍କା କରିଦେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ ତୁଟିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଟଙ୍କା ବିନା ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଟଙ୍କା ହିଁ ଏ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷର ପୌରୁଷ, ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ। ତା ଆରଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ନନ୍ଦିତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। କପଟ ଦୁଃଖରେ ନୟନ ସଜଳ କରି କହିଲି, ନନ୍ଦିତା, ତାଙ୍କୁ ତମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ସେ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତମକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିତା ମୁହଁରେ ବିଜୟିନୀର ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଝିଅ। ସତୀତ୍ୱ ଓ ନାରୀତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଟଙ୍କା ଯେ ବଡ଼ ସେ କଥା ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛୁ। ମୁଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ନେଇ କହିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ବାପା ହୁଏତ ବିବାହ ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଏକଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହି କହି ସେ ନିଜେ ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନନ୍ଦିତା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଏକଥା ଅଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ ଚରିତ୍ରହୀନ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅବିବାହିତ ରହିବା ଭଲ। ଏକଥା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନ ପାରିଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିତା ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଝିଅ। ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିଥିବା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦୁଇ ଆଖି ଲୁହରେ ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଚିଠିରେ ଏପରି କିଛି ନଥିଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକ କୁଟାକ୍ଷୟକୁ ଆଶ୍ରା କଲାଭଳି ସେଇ କେତେ ଖଣ୍ଡ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ନନ୍ଦିତା ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ହୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇଗଲି। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି ମୋର ଅଧରର ଅମୃତ। ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଓଠକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି ନୀଚ ପ୍ରତାରଣାର ବିଷପାତ୍ର। ଆପଣ ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ବଧୂ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ବିଷରେ ଜର୍ଜରିତ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ ଯେଉଁମାନେ କୋଣାର୍କର ଚୂଳମୁଣ୍ଡି ମାରିସାରିଲା ପରେ ଧର୍ମପଦକୁ ପଛରୁ ଠେଲି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ସଂସାରରେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ପ୍ରେମ କଲାବେଳେ ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ଆଉ ପ୍ରତାରଣା କଲାବେଳେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେହି ନାରୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଅନନ୍ୟା, ଅସାମାନ୍ୟ। ନା, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ମୁଁ ଦିନେ ବୋଉଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ଦିନେ ଆପଣ ନନ୍ଦିତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିବା ଚିଠିଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ତା ପାଇଁ ପ୍ରେମପତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆପଣ ନନ୍ଦିତାକୁ ଗୋଟାଏ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଜୀବନର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଆଉ ଆଫେକ୍ସନ୍ ତା ପାଇଁ ଅତୁଟ ରହିଥିବ। ମୋର ଏଇ ଇଂରେଜୀ ଲଭ୍ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଥିଲା ଶେଷ ଭରସା। ଆଫେକ୍ସନ୍ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସ୍ନେହ ହେଲା, ଲଭ୍ ଶବ୍ଦଟା ତେବେ ପ୍ରେମ ହେବା ଭିନ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସେ ଲଭ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝାଇଥିଲି, ସେହି ଅର୍ଥରେ ବାପା କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ? ସେ ନିଜେ ତ ଅନେକ ଥର ମୋତେ ଚିଠିରେ ଏଇ ଲଭ୍ ଆଉ ଆଫେକ୍ସନ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ବାପା ମୋ ହାତର ଚିଠିକୁ ନ ଚାହିଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟର ଚିଠି ପଢ଼ିବା ଅନ୍ୟାୟ। ତୁ ଯଦି ନ ଚାହୁଁ ଜୋର କରି ମୁଁ ତୋତେ ସେଠାରେ ବାହା କରିଦେବି ନାହିଁ। ତୁ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼, ପରୀକ୍ଷା ଦେ, ପରେ ଭଲ କରି ଭାବିଚିନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ତୋର ମତାମତ ଜଣା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେବଳ ଲେଖିଦେଉଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୋହୁଁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରିନଥିଲି। ମୋ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ବୋଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଗଲା। ମୋ ଚିଠି ପାଇ ବୋଉର ବୟସ ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଗୋରାକୁ ବାହା ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିପାରିଲୁ? ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ଚିଠି ମୁଁ ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିଛି। ସେ ନନ୍ଦିତାକୁ ମୋ ସହିତ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହାତର ପାଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିବି? ବୋଉ ମୋର ଜବାବ ଶୁଣି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା, ଗୋରା ନନ୍ଦିତାକୁ 3ଟା ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଛି ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଲୁ? ତୁ ଯେ ତାକୁ 300 ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଛୁ, ତୋତେ କେଉଁ ଅପଦାର୍ଥ ବାହା ହେବ? ବୋଉ ଅପାର ବର
ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ସ୍ନେହରେ ଗୋରା ବୋଲି ଡାକେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ନ ଧରି ଦରକାର ହେଲେ ଗୋରା ବୋଲି କହେ। ଅନେକ ଥର ସେହି ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବା ଶୁଣି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସକଳ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋରା ବୋଲି ଡାକିବ, ଏ କଥା ମୋତେ ସେଦିନ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା, ଏତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ଅତିରିକ୍ତ ଘନୀଭୂତ ସୁଖ ନାହିଁ। ମୋତେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜୋର କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଘିଅ ଦୀପ ଭଳି ଜଳି ଜଳି ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳାର ସାଧନରେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମପ୍ରଚାରର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ସହିତ ଫଟୋ ଛପା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସଭା ସମିତିର ମୁଁ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବି ନାହିଁ। ଚାକିରି କରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବି ନାହିଁ। ବଟାନୀରେ ଅନର୍ସ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମୋତେ ଗଛ ଲଗାଇ ଫୁଲ ଫୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାରରେ ସବୁ ବାହାଘର ଛାମୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ବେଦୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ବାହାଘର ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମନର ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ହୃଦୟର ବେଦୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ବୋଉ ଅନେକ ଦିନୁ ତା'ର ହୃଦୟ ବେଦିକାରେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବସାଇ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ବାହା କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୋର କରି ତଡ଼ି ଦେଇ ତା'ର ମନର ଘରକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଭାଇଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପାଣି ନାଗି କରୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆସୁଥିଲେ ଭାଇ, ମାଗୁ ଭାଇ ଓ ମୋ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ନେହରେ ଗୋରା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତା ମନର ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ଭଳି ସେ କାଳର ଲୋକ। ମୋ ଭଳି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲର ବାଥରୁମରେ ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରେମପତ୍ର ପଢ଼ିବାର କଳାକୌଶଳ ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ମୋ ଭଳି ତା'ର ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ ନଥିଲା। ସେ ସମାଜ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରୁଥିଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ 3ଟି ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ 300 ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପଦାର୍ଥ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତା'ର ଭୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବୋଉକୁ ଯୁକ୍ତିରେ ପାରିବା କଷ୍ଟ। ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ସୁଁ ସୁଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ମୋର କୁମାରୀ ଜୀବନର କଳଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାଣି ଯଦି କୌଣସି ଅପଦାର୍ଥ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କୁମାରୀ ହୋଇ ରହିବି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବି। ତୋର ତ ଆଉ 3ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବରମାନଙ୍କ ନାମରେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ା। ମୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ବୋଉର ମାତୃହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ ଛୁଟି ଆସି ମୋ 2 ଆଖିରୁ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ଝୁନୁରି, ତୁ ତ ବାହା ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖି ଗୋରାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ଆଉ କାହାକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବୁ? ଆଉ ତ କୀର୍ତ୍ତି କାହାଣୀ ଜାଣି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ମିଳିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଢେର ପାତ୍ର ମିଳିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଧର୍ମରାଜ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟାଏ ଅପଦାର୍ଥ ମିଳିବେ ନାହିଁ? ବୋଉର କଥା ଶୁଣି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହସି ଉଠିଥିଲି। ଆପଣ ଆଜି ଏସବୁ ପଢ଼ି ହସୁଥିବେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ କିଛି କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ହଁ, ଅପଦାର୍ଥ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଅପାର୍ଥିବ ପୁରୁଷ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଭଳି ସନ୍ଦେହୀ ସୁପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତି।